मुझे तो वीडियोग्राफी में बना के रख दिया है साले, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैम तो मेरे को देख के बोलेगी साले तू कहीं से भी स्टार्ट कर देता है। सब्सक्राइब बोल क्या सब्सक्राइब नहीं से चैनल का नाम क्या है ब्रो? अली किंग ऐड करना है तो बोलो ना मुझे फिर। अली किंग ब्लॉग्स को किंग भाई ब्लॉग्स अली किंग ब्लॉग भाई मोबाइल जेब में पड़ा है ना। आगे पीछे खाई। दिस इज माय ग्रुप और दिस इज रिया जिसका अभी तक नाम भी याद नहीं हुआ वो मेरा हो। नाम याद है ना? बेस्ट पसंद है ये राहुल करने दूंगा राहुल ऐसे मैं कैसे गिरा? तू गिरा, तेरा गिरने वाली चीज नहीं है। अंबानी का दामाद लग रहा है। अरे उनका दामाद नहीं बनना मेरे को, किसी और का दामाद। अंबानी के दामाद का बेटा भी है। बाहर जाके बैठे बात कर रहे हैं। बोल बड़े भाई व्लॉग बना रहा है। सॉरी ब्रो। मैं वीडियो कॉल कर बता दो वीडियो कॉल कर। अरे यार इतने बुरे दिन आ गए, अब क्या करूँ। और बता क्या कर रहा है? हम लोग जा रहे हैं, इसके बाद जाएंगे छवा मूवी देखने के लिए। जो मारा है ना आंखें निकाल दी, हम क्या कर सकते हैं? चमड़ी ना उखाड़ और वापस उसी तो वापस उखाड़ दी हमें। सभी सामने से आओ ना, ये क्या है? कोई उधर देखो। ले लिया। Hi guys, this is my event zone, but not a thing about NSS Cap goes to आप सब बड़ा सुनना है। डन? समझ गए आप? ऐसी चीजें 3 बार करनी है, रिपीटेडली। 3 के 5 3 करने के। एक और बार करें।
बोलेगी कि मार्कशीट, तो अपने को कर ही देने के सबके स्पीच पे मजा आएगा पूरे कई दे तो एમાં તો મજા આવે એન્ડ જ્યારે બાપુશ્રીનો આવતા હોય ને ત્યારે પણ આ ગેપ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ રાખશે है ना, क्योंकि विदाउट यू इट इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेस। और ये गांव में आना देखिए, देखो मैम तो मार्क्स की बात ही करती है, तो अपने नाम लिखवा लेना बिना भूले, क्योंकि इसके मार्क्स है तो है ना, सीधे किसी का नाम मिसिंग नहीं और गलत इंसान का नाम तो नहीं डालना भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंटिंग रखा है कितने स्टूडेंट है अकॉर्डिंगली। सो देख लेना कि सबके मार्क्स, जूही मैम नाम लिखवा के साइन ले लो। अपना अटेंडेंस शीट आया होगा ना, करवा दीजिए, अभी अभी करवा दीजिए ताकि शांति से अपने पास सबके नाम आ जाए, सबका अटेंडेंस शीट और नाम। ओके, एंड सी दैट दिस इज आवर इवेंट and we are going to show this students, so our behavior should be such कि we inspire the students of the school to do good, but in public we have to see that we maintain a certain discipline. Okay, thank you for coming so much. ઓકે भारत माता की जय। लोकहित मम कर्म लोक सेवा मम व्रतम સર્વજનાઃ સુખીનઃ સ્યુઃ ઇતિ મેં સંકલ્પ સદા। એટલે સમાજની ભલાઈ માટે કાર્ય કરવું એ જ મારું કર્મ છે, લોક સેવા એ જ મારું વ્રત છે, દરેક વ્યક્તિ સુખી થાય એ જ મારો સંકલ્પ છે। એટલે જ તો સંતો અને મહાનુભાવોએ કહ્યું છે કે સેવા એ જ પરમ ધર્મ અને રાષ્ટ્ર સેવા યોજના એટલે સમાજ માટે આપણું યોગદાન આપવાનો એક અનોખો પ્રયાસ। અત્રે ઉપસ્થિત આપણા ખાસ મહેમાન, ઉદ્ઘાટક અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી
તેમજ ગાંધીનગર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ચેરમેન એવા આદરણીય બાપુશ્રી, ગાંધીનગર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી માન્ય શ્રી મહેન્દ્ર વાઘેલા સર, JS પટેલ વિદ્યા મંદિરના મંત્રી શ્રી રમણભાઈ પટેલ, JS પટેલ વિદ્યા મંદિરના સહમંત્રી પંડ્યા સર, JS પટેલ વિદ્યા મંદિરના આચાર્ય જે હાલ આપણી પાસે ઉપસ્થિત નથી, તેમજ સમર્પણ સાયન્સ અને કોમર્સ કોલેજના રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર MD પાંડે સર, સમર્પણ સાયન્સ અને કોમર્સ કોલેજના આચાર્ય ડોક્ટર રાજી ડેનિસ મેમ, તેમજ JS પટેલ વિદ્યા મંદિરના તમામ શિક્ષકો, કોલેજના શિક્ષકો તેમજ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હું સમર્પણ સાયન્સ અને કોમર્સ કોલેજની NSS કોર્ડિનેટર પ્રોફેસર શ્વેતા બરવાડ આપ સર્વનું અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણી સંસ્થા સમર્પણ સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ દ્વારા NSSના અગત્યની પ્રવૃત્તિઓ માટે આજે આપણે અહીં એકઠા થયા છીએ. આજે આ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનો સહયોગ અને હાજરી અમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે જોઈતારામ પટેલ વિદ્યા મંદિર, જેને આપણે JS પટેલ સ્કૂલ દ્વારા ઓળખીએ છીએ, ત્યાં અહીંયા અમે રાષ્ટ્ર સેવા શિબિરનું આયોજન કરવામાં છે. આજના વિશિષ્ટ પ્રસંગે વિવિધ મહાનુભાવો અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે, જેમનું આગમન મારા માટે અને આપ સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. હવે હું અમારી વિદ્યાર્થીની હિમાંશીને મંચ પર આમંત્રિત કરું છું કે તે આગળના પ્રોગ્રામને સુવ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધારે. હિમાંશી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મેમ. હવે આપણે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા દીપ પ્રાગટ્ય તરફ વધીને કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરીશું. દીપ પ્રાગટ્ય એ અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી જ્ઞાનના પ્રકાશ તરફની યાત્રા છે. હવે હું માનનીય મહેમાનોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ દીપ પ્રાગટ્ય કરી આ કાર્યક્રમની શ્રેણી શરૂ કરે. શાંતિ, જ્ઞાન અને સમર્પણનું પ્રતીક છે. હવે ચાલો એક સાથે પ્રાર્થના ગીત દ્વારા ભગવાનનો આશીર્વાદ મેળવીએ, કારણ કે પ્રાર્થના એ આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો મેળાપ છે. NSS શિબિરનો આ પવિત્ર આરંભ પ્રાર્થના ગીતથી કરવાનું હું સૌને વિનંતી કરું છું. તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, ચાહતે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, ચાહતે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે.
દીધા. હવે આપણા સન્માનીય મહેમાનોનું સ્વાગત રાંદેજા ઇંગ્લિશ સ્કૂલની 6 થી 8 ધોરણની બાળાઓ સ્વાગત ગીત દ્વારા કરશે, જેના બોલ છે રંગી પરોઢ આવી. रील्स वोड हा માટે હું આ પદ પર આપણા સૌનું શંકરસિંહ વાઘેલા જનહિત માટે અડગ રહેતા જાજરમાન નેતા છે. તેમનું સમગ્ર જીવન સમાજ સેવા અને લોક કલ્યાણ માટે સમર્પિત રહ્યું છે. તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિમાં દાયકાઓથી સક્રિય રહ્યા છે અને વિવિધ પક્ષોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. તેમણે ગુજરાતના વિકાસ માટે અનેક ઐતિહાસિક નિર્ણયો પણ લીધા છે. બાપુશ્રી હંમેશા પ્રજા સાથે સંવાદ રાખે છે અને ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકોને ન્યાય મળે તે માટે તેઓ સતત સંઘર્ષ કરે છે. રાજકીય જીવનમાં હોદ્દા પર હોવા છતાં તેઓ હંમેશા સાદગીપૂર્ણ જીવનશૈલી અપનાવે છે અને જનતાની વચ્ચે લોકપ્રિયતા પણ વધારે છે. તેમનો રાજકીય અનુભવ અને આગવી દ્રષ્ટિ નવનિર્માણ માટે પ્રેરણાદાયક છે. તેઓ માત્ર એક રાજકીય ચહેરો નથી, પણ એક ઉદાર વિચારધારા પણ છે, જે સમાજમાં દરેક વર્ગના હિત માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. શ્રી શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ માત્ર એક નામ નથી, પરંતુ એક વિચાર છે, એક પ્રસ્થાપિત મૂવમેન્ટ છે. અમે તેમને હૃદયપૂર્વક વંદન કરીએ છીએ અને તેમની સાથ સંગતમાંથી પ્રેરણા લઈએ છીએ. હવે હું JS પટેલ સ્કૂલના મંત્રી શ્રી રમેશભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ બાપુશ્રીનું સુતારની આંટી આપીને સન્માન કરે.
NSS clap goes to આપણા મુખ્ય મહેમાન કે જોઈતારામ પટેલ વિદ્યા મંદિરના મંત્રી શ્રી પટેલ રમણભાઈનું સ્વાગત સમર્પણ કેમ્પસના રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર MD પાંડે સર કરે એવી હું વિનંતી કરું છું. NSS clap goes to ખૂબ ખૂબ આભાર સર. આ શાળાના સહમંત્રી એવા શ્રી નિલેશભાઈ પંડ્યાનું સ્વાગત કરવા માટે હું આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર રાજી ડેનિસ મેમને વિનંતી કરું છું. NSS clap goes to ખૂબ કારોબારી સભ્ય શ્રી નિલેશભાઈ પટેલનું સન્માન કરવા માટે હું અમારી કોલેજના આચાર્ય શ્રી રાજી ડેનિસ મેમને વિનંતી કરું છું. આ કાર્યક્રમને આગળ વધારતા પહેલા હું NSS વિશે થોડી વાત કરવા માંગીશ, કારણ કે NSS એ માત્ર એક સ્વયંસેવા નથી, પરંતુ સમાજને એક એવું પ્રેરણારૂપ આધાર છે. NSS એટલે નેશનલ સર્વિસ સ્કીમ, ગુજરાતીમાં કહીએ તો રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના. NSSની શરૂઆત 1969માં ગાંધીજીની 100મી જન્મજયંતિ માટે કરવામાં આવી હતી. તે સમયથી NSS એ ભારતના સ્કૂલ અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક એવો મંચ પ્રદાન કરે છે કે ફરજ બજાવીને પૌરાણિક અને આધુનિક જીવનમાંથી સમજૂતી અને સ્વાસ્થ્ય માટે કઠિન પરિસ્થિતિઓ માટે કામ કરી શકે. NSSનું પ્રારંભિક તે માત્ર શિક્ષણ પર કેન્દ્રિત હતું, પરંતુ થોડાક સમય પછી NSS એ શૈક્ષણિક વિકાસ સાથે સાથે સામાજિક અને પર્યાવરણીય સેવાઓ પર વધારે ભાર મૂકવાનું શરૂ કર્યું. NSS એ ભારત સરકારના યુવાનો માટે જાહેર કરેલું એક પ્રોગ્રામ છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે દેશના સમાજ માટે સેવા કરવી. NSS યુવાનોને સમાજની સમસ્યાઓ, ગરીબી, અસમાનતા, સ્વચ્છતા અને શિક્ષણ જેવી સામાજિક અને પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ પર કામ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ પ્રોગ્રામ વિદ્યાર્થીઓને નકામી સિસ્ટમથી દૂર રાખી એક લોકપ્રિય સેવા પ્રદાન કરવાની તક આપે છે, જેના માધ્યમથી એ લોકો સમાજમાં સાર્થક પરિવર્તન લાવી શકે છે. NSS માત્ર સામાન્ય સેવાઓ પૂરી પાડતી નથી, પરંતુ એ એક એવી પરિપ્રેક્ષ્ય દર્શાવે છે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ સ્વયંસેવક તરીકે આદેશ, જવાબદારી અને વિચારશીલતા તરફ દોરી જાય છે. NSS દ્વારા આપાતકાલીન અને દૈનિક સકારાત્મક કામ કરાવવામાં આવે છે, જે પ્રકૃતિ અને સમાજ બંને માટે લાભદાયક છે. કોલેજોમાં NSS યુનિટોના માધ્યમથી પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ અને સેવા કાર્યમાં ભાગ લે છે. આ કાર્ય ફક્ત શાળા અને કોલેજો સુધી મર્યાદિત નથી, તે ગામથી લઈને શહેરો સુધી પણ વિસ્તૃત છે. તો હવે અમારી NSSની વિદ્યાર્થીની નિયતિ રામીને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ તેના અનુભવ વ્યક્ત કરે. ઉપસ્થિત સર્વને મારા નમસ્કાર. તો આપ સૌ જાણો છો કે અમે અહીંયા 7 દિવસ NSSના કેમ્પ માટે આવ્યા છીએ, એકત્રિત થયા છે, જેમાં તમને અમારી વિદ્યાર્થીની હિમાંશીએ માહિતી આપી NSS વિશે. તેને આગળ વધારતા હું તમને NSSની વધારે માહિતી આપવા માંગીશ. તો NSSનું તમે અમે સ્કાર્ફ પાછળ જોઈ શકો છો કે NSSનું પ્રતીક છે, જે કોણાર્કમાં આવેલા સૂર્ય મંદિરના રથનું ચક્ર છે, જેવું સૂચવે છે કે જેમ રથનું ચક્ર 24 કલાક ફરતું રહે, તેમ અમારા NSSના વોલન્ટિયર્સ પણ સતત કાર્યરત રહે. તો હું આગળ કહેવા માંગુ છું કે હું છેલ્લા 2 વર્ષથી અમારા NSS સાથે જોડાયેલી છું, જે અમારી કોલેજમાં પણ કાર્યરત છે, જેમાં અમારા પ્રોફેસર શ્વેતાબેન ભટ્ટે સફળ બનાવ્યો. ત્યાં અમે બાળકોને NSSની માહિતી આપી, તેમને ભણાવવા ગયા અને તેમની સાથે ભોજન પણ કર્યું હતું. પછી અમે ગામમાં નશામુક્તિ માટે રેલી કાઢી હતી. ઉજવણી પોતાનું બ્લડ ગ્રુપ ચેક કરાવ્યું હતું અને રમત ગમતની પ્રવૃત્તિઓ કરી અને વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન કરીને NSSના કેમ્પ
કરી હતી. તો હું એવું ઈચ્છું છું કે આ મારો એનએસએસનો કેમ્પ પણ આવી રીતે સફળ થાય અને બધા વિદ્યાર્થીઓ અમારી સાથે જોડે. સારા સ્વયંસેવક બનો તો તમે રાજ્ય રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ જઈ શકો છો. જેમાં અમારી શાળાના એનએસએસમાં ટીમ એનએસએસ માટે શિમલા મનાલી ગઈ હતી ગયા વર્ષે. તેવી જ રીતે જો તમે સારા કાર્યરત રહો તો હું આ વર્ષે એવી આશા રાખું છું કે અમારા સાથે આના કરતાં પણ વધારે એનએસએસના વોલન્ટિયર્સ જોડાશે. અસ્તુ. થેન્ક યુ. લોકોનું જમવાનું કેટલા વાગે શરૂ થયું? બાકી છે? આપણે કહેવત છે કે ભૂખે ભજન ન હોય ગોપાલા. જ્યાં સુધી માણસ ભૂખ્યો હોય ત્યાં સુધી એ ભૂખ સંતોષવા માટે લાલાયિત હોય, પ્રયત્નશીલ હોય. એ ભૂખ પેટની અનાજની હોય કે દિમાગની હોય. એ દિમાગની ભૂખ એ તમારા જીવનમાં એની તૃપ્તિ માટે દિમાગના એને શાંત કરવા માટે એની મહેનત થાય તો આપણું આ જ્ઞાન, નોલેજ, કેળવણી એ લેખે લાગે. જનરેશન ગેપ એ અહીં તમે અને તમારાથી મોટાઓનું જોઈને શીખવાનું, સમજવાનું મન થાય, પરંતુ આ સ્કૂલ જે બની કેળવણી મંડળ રાધેજા ઇંગ્લિશ સ્કૂલ મારા ખ્યાલથી આઝાદીના 2-4 વર્ષમાં જ લગભગ 50-52માં બની હશે એવું હું માનું છું. આપણા ત્યાં ગામડે ગામડે મંદિરો હોય છે, રામજી મંદિર, બીજા મંદિર, શિવજી મંદિર. એ એવા મંદિરના મેળા ઉપર જે મેળો કદાચ 100 ફૂટ હોય, 30 ફૂટ કે જે હોય, એમાં 1 થી 4 ધોરણ સાથે ભણે. એકડિયાવાળા આમ બેઠા હોય, બગડિયાવાળા એની પાછળ બેઠા હોય, તગડિયાવાળા આમ બેઠા હોય. એક જ રૂમમાં સાથે ભણે 4 ક્લાસ. શું ભણતા હશે તો તમે સમજી શકો. તમે જે આ છો એના કરતા નાનો રૂમ, એમાંથી જે શિક્ષણની ભૂખ જેને જેને લાગી હશે એમાં અમે પણ ખરા. 3 કિલોમીટર સવારમાં ચાલતા દોડતા મોડું થાય તો અહીં રાધેજા એ પણ રામજી મંદિરના મેળા ઉપર 5, 6 ને 7 ફાઇનલ. 7માં પછી અહીં 8, 9, 10, 11 જૂની મેટ્રિક. તમે કલ્પના કરો કે અહીં રાધેજામાં ભણવા, માધ્યમિક ભણવા 8મા પછી 1 થી 7 પ્રાથમિક, ફાઇનલ 7મું, 8, 9, 10, 11 જૂનું હતું, અત્યારે 12 થઈ ગયું. એ લગભગ રાધેજા પ્રોપર નજીકમાં કોલવડા, એને વાવોલ, પેથાપુર, પિંપરજ, ઉનાવા, બાલવા, આમજા, વાસણ, રૂપાલ, સરડવ, આદરજ, ટિટોડા, સોનીપુર
હજી ગામ ગણાવી શકાય. એટલા ગામના છોકરાઓ અહીં ભણવા આવતા. જે જોઈતા ભાઈ જેવા સમજદાર આગેવાનોએ જો આ માધ્યમિક સ્કૂલ શરૂ ન કરી હોત તો બધા ક્યાં ભણત એ એક સવાલ. જે આગેવાનો દેશી, જે આગેવાનો બહુ ભણ્યા ન હોય પણ મારી જનરેશન શિક્ષિત હોવી જોઈએ, સ્કિલ, અને એના માટે આવો શાળા શરૂ કરીએ. એનો દાખલો તમે સુરત જાઓ, સુરતમાં મોટાભાગના સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર સમાજના આગેવાનો જૂનું 4થું 5મું 6ઠું ધોરણ પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું નહીં કરેલું એવા સુરત ગયા પછી કરોડાધિપતિ લક્ષ્મી એટલી બધી એમને મળી, એમને થયું કે અમે નથી ભણ્યા, અમારું જનરેશન તો ભણે. એના માટે યુનિવર્સિટી, સ્કૂલ, કોલેજીસ બધી. એટલે એવી આ જોઈતાબી જેવા જેમના નામે આ સ્કૂલ છે એ લગભગ 50-52માં બની હશે. અને આ સ્કૂલમાં આટલા બધા વિદ્યાર્થી, અને એમાં પણ અહીં હું જ્યારે મન થાય ત્યારે ખાલી ગાડી લઈને સ્કૂલ આગળ થઈને નીકળતો. આ સ્કૂલમાં જે કંઈ તમે શીખ્યા, ભણ્યા, એ નાટક કર્યું, સ્ટેજ બનાવેલું, સ્ટેજ છે કે નહીં મને ખબર નહીં અત્યારે, એ અમે શ્રમ વર્ક હોમ એટલે માટી નાખીને આ લેબ હતી, સાયન્સની લેબોરેટરી, આ બી માટી નાખીને બનાવે અહીં. અને અહીં છૂટીએ એટલે આ બીડીઓ પીવાનો ખૂણો, બધા બીડીઓવાળા અહીં પહોંચી જાય. અને નાટકમાં સિગરેટ પીવાનું હતું, એ સાહેબો બેઠા હોય એટલે તો પણ આખી સિગરેટ ફૂંકી જવાનું હિંમત થાય બધા એમાં. અને નેતાગીરીનો પહેલો પાઠ અહીં 7મા પછી 8મામાં A.D. પટેલ, અંબાલાલ D. પટેલ ઉનાવાના વિજ્ઞાનના સાહેબ હતા, અમેરિકા ગયા હતા એ વખતે. હું એમને અમદાવાદ સ્ટેશને મૂકવા પણ ગયો. એમને જ 8મા ધોરણમાં તમે મોનિટર નેતાગીરીના જે લક્ષણ શરૂ કરાવડાયા, A.D. પટેલે કીધું તમે આ મોનિટર છે, ત્યાંથી આ હજી ગાડી ચાલે છે. અહીં NSS નિમિત્તે ભેગા થયા. આમાંથી જે નેતા બને આવતીકાલે, હવે તમારામાંથી બધા જ નેતા બને એવું નહીં, નેતા એટલે હું લીડ બધા, એનું માનસિક બેલેન્સ બરાબર ન હોય, સમજણ બરાબર ન હોય, તો આવનાર જનરેશન બહુ દુઃખી થતી હોય. દાખલા તરીકે આ શાળા ગ્રાન્ટેડ, સરકાર ખર્ચો આપે, તો કોણ કરોડપતિ, કોણ ગરીબ, બધા સરખા. અહીં તમને કરોડપતિ, આ જે નોન ગ્રાન્ટેડ શરૂ થયું, બહુ મોટું દૂષણ જેને કહેવાય, જેમાં ભેદ પડવા માંડ્યા. ગરીબ લોકો આર્થિક સગવડ ન હોય અહીં ભણે, દિમાગને અને ગરીબીને સંબંધ નથી. હોશિયાર હું એને રૂપિયાને કોઈ સંબંધ નથી. એટલે ગરીબ છોકરા છોકરીઓ વધારે હોશિયાર હોય છે, એને વીતેલું હોય છે. એટલે એક આખી સિસ્ટમ દવાખાના સરકારી હતા. અત્યારે તો તમે જુનિયરમાંથી, એટલે બાળક એકડિયામાં ના આવ્યું હોય ને પ્રાઇવેટ કોલેજમાં આર્થિક આજીવિકા માટે તમે કોમર્શિયલ નમૂનો થઈ ગયા. તમે વિદ્યાર્થી નથી, તમે મારી આવકનો આધાર છો. તમારા મા બાપ પાસે મારે રૂપિયા લઈને તમને ટપ 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 કરીને
એજ્યુકેશન ખતમ થયું છે અત્યારે, એના મૂળમાં સરકારની નીતિ જેને આ નોન ગ્રાન્ટેડ, આને ગ્રાન્ટ મળશે ને આને ગ્રાન્ટ નહીં મળે, અરે બધા તમારા જ બાળકો ભણવાના છે, ભણાવો ને એને. આર્થિક સગવડ ન હોય તો આપો ને તમે. આવી નીતિના આધારે અત્યારે રાધેજાની આ સ્કૂલમાં કદાચ સુખી લોકો હશે, એમના બાળકો તો ઇંગ્લિશ મીડિયમની કોઈ સ્કૂલ હશે એમાં જતા હશે. નહીં તમે આ NSS જે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના, આ બધું જે ક્રિયાકાંડ થઈ ગયો. બ્રાહ્મણ આપણને કપાળમાં આમ આમ કરે, કેમ એને કર્યું એને ખબર નહીં, એને આપણને ખબર નહીં. ફોર્માલિટી. NSS યા તમે અહીં ભણો છો એ ફોર્માલિટી નથી, તમારી જિંદગી સાથે જોડાયેલું છે બધું, લાઈફ સાથે. લાઈફ સાથે જોડાયેલું હોય એમાંનો આ એક પ્રકાર. એ પ્રકારે બધાને ફિટ ન થાય, ઘણા ફરજિયાત, ઘણા બીજી રીતે, ઘણા શોખથી. આટલી બધી લાઈફનું જે સમજણ તમને લગભગ ચોથા ધોરણ પછીની જે એક સમજણ ચાલુ થાય, એ લાઈફમાં તમે એની ડિગ્રી, મેડિકલ, તમે ડૉક્ટર, ફાર્મસી, તમે XYZ, લો, ટીચિંગમાં પ્રોફેસર વગેરે વગેરે, આ બધું જે પ્રેક્ટિકલ અને નોન પ્રેક્ટિકલ, એ તમારા ટીચર્સ બધા બહેનો જે છે, તો અહીં જે બધા એમને એમની ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રીમાં શું ભણ્યા, ફોર્માલિટી, એ ભણેલું આજે એમને હું પરીક્ષા લઉં તો 0 માર્ક આવે. તમે જે ભણ્યા એની જેમ સબ્જેક્ટ, લીગલી લોનું જે ભણ્યા, ટીચિંગમાં ગઈકાલને આજે એનો કોઈ ઉપયોગ સિવાય બેઝ, એને ખબર નથી કે હું પ્રોફેસર કાવદોરનો નિયમ ઇકોનોમિક્સમાં ભણ્યો તો, વોટ યુ મીન બાય કાવદોર, પ્રોફેસર શિનોય શું, વોટ એવર. આજે તો ગમે આજે શું. એટલે જે રીતે માણસોને ઘડવાની પ્રક્રિયામાં રિયલ અર્થમાં સેવા જેને કહેવાય, સર્વિસ, એનો ઉપયોગ થાય. તમને પણ જે બેઠા હોય તમને ઘડનારા, એ ઘડનારાને ડિઝાઇન ન હોય બરાબર, તો નમૂના બરોબર તૈયાર બ્રાન્ડ ન બને. આજે બ્રાન્ડ જે છે, બ્રાન્ડ બનાવનાર કારીગરો હોય, કોઈ પણ બ્રાન્ડ હોય, ટાટાની બ્રાન્ડ, ગોદરેજની બ્રાન્ડ, તમે એજ્યુકેશનમાં કોઈ X સ્કૂલની બ્રાન્ડ કે Y સ્કૂલની, એને બ્રાન્ડ બનાવનાર એના કારીગરો હોય. એ કારીગરોને જો એ ડિઝાઇનની ખબર ન હોય કે મારે આને કેવી રીતે કરવાનું, પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે. આટલા બધા હોય એમાં માની લો તમે 50નો વર્ગ હોય કે 40નો હોય કે 30નો હોય, એમાં જે તમને ધ્યાન રાખતા હોય, હી કે સી, મેડમ હોય કે સાહેબ હોય, એને તમારી પડી જ ન હોય. તમારા બોડી લેંગ્વેજનો અભ્યાસ હોય કે આ શું છે, મારે એને શું બનાવવો છે કાલે, આ શું બનાવે, શું કેપેસિટી છે એમાં, એને ખબર. હવે એ જે વર્ગ છે એને કેમ આમાં છે એને જ ખબર. એ કેમ કારીગર બન્યા છે, ડુ નોટ નો. અમે ટીચર કે બહેનો કેમ શિક્ષિકા બન્યા છે, મેળ પડેલો શિક્ષિકા બાય ચોઇસ. મારે શિક્ષક થવું જ, ભલે મને ડૉક્ટરનું એડમિશન મળે, પણ મારે એમાં મેડિકલમાં નથી જવું, મારે ટીચિંગમાં જવું, મને ફલાણું ના મારે આમાં. એટલે આજે તો મને થયું કે જૂની સ્કૂલ છે તો લાવો જઈએ, બધાને મળીએ. એટલે ખાસ સ્કૂલને તમને જોવા આવ્યો છું, મળવા આવ્યો છું. ભૂખ લાગી છે એટલે બહુ ભાષણ કર્યું. આ બધાની ખૂબ શુભેચ્છા. અને એક માણસ વિથ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ હું જે છું જાણે એમ કે ખુમારી
એ શીખવાનું છે, આ શીખવાનું. હું જે છું એ જે એમાંથી જે નીકળે તમારું. કઈ રીતે આજે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના જે કઈ હોય એની સ્કીમ યોજના, એ યોજનામાં લગભગ નાણાંનો વેડફાટ વધારે હોય. પૈસાના આયોજનમાં જે વપરાતું હોય બધું એમાં હું માનું કે સરકારી ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ કરવા માટે અમને પરાણે બધાને આ છોકરીઓ ઊભા કરી દીધા. એની સાથે સાથે એમને વિથ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે હોય આપણે જાતને પૂછવાનું હતું, મને શું હું કોના કામમાં આવે, શું આવીશ. તમે ફરજિયાત છો, ત્યારબાદ સફાઈ ફરજિયાત, વાત પૂરી, કમ્પલસન. આપ સૌનો આભાર. જય હિન્દ. NSS clap goes to. તમારા શબ્દો સાચા અર્થમાં પ્રેરણારૂપ છે, તેથી હું તમારો ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. હવે કાર્યક્રમમાં આગળ વધતા આજના મુખ્ય મહેમાન શ્રી નિલેશભાઈ પંડ્યાને હું વિનંતી કરું છું કે તેઓ આપણને પોતાના શબ્દો દ્વારા માર્ગદર્શન આપે. ભારત માતા કી. આજે આપણી વચ્ચે ગુજરાત રાજ્યના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આપણી સ્કૂલના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી જે અહીંયા પધાર્યા છે એમનો હું ખરેખર હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું અને એમનામાંથી ઘણી બધી પ્રેરણા લેવા જેવી છે. બીજું, NSS કેમ્પમાં પધારેલ તમામ વાલા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સ્કૂલના શિક્ષકો અને બહારથી પધારેલ આમંત્રિત મહેમાનો સર્વેનું હું JS પટેલ વિદ્યા મંદિર તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વધુમાં હું શંકરસિંહ બાપુ, જેમનું હુલામણું નામ બાપુ, ગુજરાતમાં બે જ બાપુ થયા, એક ગાંધી બાપુ અને બીજા શંકરસિંહ બાપુ, જેઓ કોઈ પણ જગ્યાએ નિડરતાથી અને કોઈ પણ કામમાં કોઈ પણ જાતની પોતાનું શું નુકસાન થશે, લાભ થશે એનું ક્યારે પણ વિચાર્યા વગર જેઓએ ગુજરાતમાં નાનામાં નાના વ્યક્તિઓને જે પણ માટે લડવું પડે એવું નિડરતાથી લડીને ગુજરાતને કંઈક અપાયું છે એવા આપણા બાહોશ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ બાપુનો હું દિલથી અને હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. બીજું, સમય ઘણો થઈ ગયો છે એટલે મારા વક્તવ્યને અહીંયા હું ટૂંકાવું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. મૂલ્ય સમય અને શબ્દ માટે હું તમારી આભારી છું. હવે અમારી સંસ્થાના આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર રાજી ડેનિસ મેમ, કે જેઓ સમાજમાં તેમની સેવા અને યોગદાન માટે જાણીતા છે, તેમજ તેમનો અનુભવ અને શિક્ષણ અમારું સતત માર્ગદર્શન કરતા રહ્યા છે. આપણે સૌ તેમની પ્રેરણાદાયી વાતોને સાંભળવા માટે ઉત્સુક છીએ, તેથી હું તેમને વિનંતી કરું છું કે તેઓ અહીં આવીને તેમના વિચારો વ્યક્ત કરે. नमस्ते आदरणीय बापूश्री नीलेश भाई पंड्या, रमन भाई, डॉक्टर पांडे, जो सारे मेहमान पधारे हैं, फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी. आज जब NSS कैंप के लिए हम इधर आ रहे थे तो अंदर से थोड़ा सा डर था, क्योंकि हमारे लिए गांव नया है. मेरे को बच्चों को देखना है तो थोड़ा सा डर था, पर जिस तरह से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, सारे बच्चों ने और आपके जो फैकल्टी और टीचर्स ने, शिक्षकों ने जो हमारा स्वागत किया, उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. तो आप सबको धन्यवाद हमारी तरफ से. आई थिंक इसको क्लैप करें. और खास मैं 3-4 लोगों का नाम याद से लेना चाहती हूँ. राकेश पटेल सर, धर्मराज, वंश और कृष्णा,
जो पीछे खड़े हैं दिखते नहीं है, पर यही लोग हैं जो सच में ऐसे सब कार्यक्रमों को सफलता पे लेके आते हैं। आज बापूश्री का भाषण सुनते वक्त मेरे ध्यान में दो बातें आई जो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। वैसे मैं ज्यादातर कहानियां ही बोलती हूँ क्योंकि कहानी से ज्यादा बच्चे समझते हैं। बापूश्री ने बताया कि वो यहाँ पढ़ते थे, मुझे यहाँ पहुंचने के बाद पता लगा। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो यहाँ चल के आते थे, पहले स्कूल नहीं था और बाद में वो यहाँ स्कूल बना। आप सब उस स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे ऐसे एक नेता ने पढ़ाई की है। इसका अर्थ क्या है पता है? ये जमीन में, ये पानी में और ये हवा में वो इफेक्ट है, वो खेच है कि आप में से एक ऐसा दूसरा नेता बन सकता है। हम सबके अंदर ऐसे गुण है, आप सब बच्चों के अंदर ऐसे गुण है कि आप सब में से एक नेता बन सकता है। और वो कहाँ पे होता है? आप छोटे स्कूल के लेवल से। सर ने क्या कहा कि जब वो 8वीं में थे तब उन्होंने लीडरशिप की क्वालिटी सीखी। तो वो आप इस समय से सुन सकते हो और कर सकते हो। और जब आपके पास एक आइडल है, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, देखने के लिए आपके पास एक मूर्त है जिनको आप देख के सीख सकते हो, तो आपका रास्ता और आसान हो जाता है। ये एक बात थी जो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे यहाँ पे आके ऐसी खुशी लगी कि मैं भी ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ से इतने बड़े नेता हुए हैं। दूसरा, उन्होंने हमें एक और बात बताई कि एनएसएस हमें करना पड़ रहा है। एक तरह से थोड़ी बात सच है बच्चों कि एनएसएस एक सिस्टम है, वो सिस्टम में आ गया है, हमें एनएसएस करना पड़ता है। ये बात सच है कुछ हद तक, पर मैं और मेरा स्टाफ और मेरे बच्चे हम कोशिश करते हैं कि हम उसको करने की खातिर ना करें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हम पिछले साल जो हम गए थे वासन गांव में, हमको निकलते निकलते बच्चों से ऐसा लगाव हो गया था और वो बच्चे भी हमको मिलने हमारी कॉलेज में आए थे। तो आप लोग हमारे बच्चों के साथ, यानी हमारे बच्चे और आप, हम सब मिलके ऐसा, देखो हम बहुत बाहर सफाई करने नहीं जा सकते या बहुत देश सेवा नहीं करने जा सकते, पर हम आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आप दीदी भैया से समझ सकते हैं कि जैसे हमने आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रोग्राम बनाया है, तो हम एक हफ्ता आपके साथ आएंगे, यहाँ रहेंगे, हमारा समय आपके साथ बिताएंगे। आप भी समय मिले तो हमारे कॉलेज में आओ, हमारा कॉलेज देखो, बापूजी ने बनाया वो कॉलेज देखो, वो भी आप ही का है, तो आप सब उधर भी आ सकते हो। और हम आपके यहाँ 7 दिन आपके साथ रहेंगे, आपके भाग बन के रहेंगे। तो आप हमको अपने से अलग मत समझना। तो हमको सरकार की तरफ से जो भी करना है वो अलग बात है, बट जब हम कुछ भी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पूरे मन से और पूरी क्षमता, पूरे समर्पण काम करता है। तो थैंक यू एंड आई थिंक वी कैन, हम एनएसएस सॉन्ग से इसको अंत करेंगे। एनएसएस समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सदैव सुंदरा सवारी दे, स्वयं सदैव सुंदरा सवारी दे। हम उठे उठे गज
તો આ એનએસએસના પ્રેરણાદાયી ગીત દ્વારા અને એનએસએસનો જે ઉદ્દેશ્ય છે કે હું નહીં પણ તમે બધા, એનએસએસનો ઉદ્દેશ્ય છે હું નહીં પણ તમે બધા, તો આ સાથે વિધિવત રીતે આપણા 7 દિવસીય શિબિરનો શુભારંભ કરીએ છીએ. આશા રાખું છું કે આ શિબિર આપણા માટે પ્રેરક સાબિત થાય અને આ કાર્યક્રમમાં આપ સૌ પધાર્યા તે બદલ હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. અને અંતમાં ભારત માતાની જય સાથે આપણે આ કાર્યક્રમનો અંત કરીશું. તો ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય! થેન્ક યુ. હેલો, આપ અહીંયા જે પધાર્યા છે એ સર્વેનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. વધુમાં જે મંચસ્થ મહાનુભાવો રહી ગયા છે તેમની સૂત્તરની આંટી એનએસએસના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આપવામાં આવશે. નિલેશભાઈ પટેલ જેઓનું સ્વાગત એનએસએસના વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવશે. બીજું, અહીંયા 7 દિવસમાં તમારે જે કંઈ પણ જરૂરિયાત હોય તો અમારો સંપર્ક કરજો. અમે અહીંયા સ્કૂલમાં સતત આપણી વચ્ચે આવતા રહીશું. કંઈ પણ જરૂરિયાત હોય તો વિના સંકોચે અમને કહેશો. અમે તમારી સેવા માટે સતત તત્પર છીએ. અને બાપુશ્રી અહીંયા પધાર્યા એ બદલ બાપુશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું. તમે જે પેન્ટ પહેર્યું છે ને અત્યારે, એ પહેલા ખાખી ચડ્ડી અને સફેદ શર્ટનો યુનિફોર્મ, અને 9માં 10માં જાય એટલે બધાને લાગે કે આટલા મોટા અને ચડ્ડી પહેરવાની. અમે બધાએ સત્યાગ્રહ કરેલો અને સોમા લાલા એમના ફાધર જાડા હતા, એમને આગેવાની લીધેલી. એ વખતે લોકોને પેન્ટ પહેરવા ન હોય, એક પેન્ટ તો બહુ થઈ ગયું. એટલે જેનું ઘર સુખી હતું, મને સંભવી એટલા માટે યાદ છે કે એમનું જાડું પેન્ટ મેં પહેરેલું, અને જેને પેન્ટ નહોતા એને અમે પેન્ટ આપ્યા. અને બુધવારે રજા હતી યુનિફોર્મ સિવાય, એટલે વિરોધ કરવા માટે લોકશાહી પદ્ધતિએ આ અમે પેન્ટ પહેરેલું આખી સ્કૂલના સાહેબો બધા કેમ આમ બીજા દાડાથી પછી અમને પેન્ટની શરૂઆત. થેન્ક યુ બાબુ. આગળનો કાર્યક્રમ એનએસએસ દ્વારા અવિરતપણે ચાલુ છે. तमीज से बात कर, उसके मामा को बोल दूंगा. मैम जल्दी बोलो. हमारे मैम सबको डांटते हुए, पर कोई नहीं सुन रहा है मैम की बातें.
એક ડીશમાં થોડું વધારે પડશે हाँ हाँ मज़ा आ गया पानी पी के अपने दोस्तों को साले भिखारी लोग सब भिखारी के खानदान से आए हो क्या वैसे वीडियो मत ले नहीं लेने का अच्छा वाला वीडियो अच्छा वाला हमारे पास है खाना और हमारे ग्रुप में सब बैठ गए खाने रिया दिया चेतन निखिल राहुल नंबर खाने में बोलते नहीं है तो ठीक है